یہ عوام برادری کے لیے دکان ہی کیا پورا پلازا جو ہے وہ حاضر ہے. وہ روزمرہ کے مسائل ہیں، لوگوں کے گلا خراب ہے، زکام ہے، اس سے ہم جو ہے آغاز کریں گے. ایک تنظیم العوان کے پلیٹ فارم سے ایک ہاسپٹل اور ساتھ میں ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے نا اس کو بنانا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں زبیر اوان. آج کی ویڈیو میں آپ کی ملاقات کروانی ہے ایسے دوستوں سے جو کہ غریبوں کے لیے مسیح بن چکے ہیں. یہ لوگ یہاں پر ڈسپینسری بالکل فری، جہاں پر غریبوں کو تمام ادویات بالکل فری دی جائیں گی، چیک اپ مکمل فری کیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں، کیسے انہیں خیال آیا کہ ہم نے یہ والا کام کرنا ہے، یہ جگہ کون سی ہے؟ تو اس وقت ملک شہباز اوان صاحب ہیں، ندیم اوان صاحب ہیں، ٹیپو بھائی ہیں، یہ سارے وہ دوست ہیں یہ آپ دیکھیں جنہوں نے مل کر ماشاءاللہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا اور پھر اس کام کا آغاز کیا. یہاں پر اس والی شاپ میں ڈسپینسری بنائی جانی ہے. تو آئیے پہلے شہباز بھائی سے بات کرتے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ والی جگہ فری میں دی ہے، کرایہ بھی نہیں لینا، پھر بل بھی انہوں نے اپنے پاس سے ادا کرنا ہے. سر پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا. ماشاءاللہ سارا کچھ آج کے دور میں بالکل فری کر رہے ہیں. جی زبیر صاحب، سب سے پہلے جی آپ کا شکریہ کہ آپ اس افراتفری کے دور میں بھی، اس ٹینشن کے دور میں بھی ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لائے. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اعظم صاحب کا، آسم ٹیپو صاحب کا، ملک ظفر صاحب کا، ندیم صاحب کا، فرید صاحب کا، علی صاحب کا، سب دوست جو بھی یہ عوام تنظیم جو انہوں نے اتحاد شروع کیا ہے، میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. میں نہ چیز اس قابل نہیں ہوں، یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے دیے میں سے اگر ہم انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے اور خاص طور پر اپنی برادری کے لیے اگر کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. میرا یہ بلیو ہے، میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ جانوروں کو بھی اپنی برادری اور ذات پیاری ہوتی ہے. تو ہم تو پھر عوان ہیں، امام حضرت علی علیہ السلام کی لڑی سے ہیں، عباس حضرت عباس کی لڑی سے ہیں. اگر ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی برادری کے لیے، انسانیت کے لیے اگر کچھ نہیں کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہی ہوگا. تو میں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور سب دوستوں کی مہربانی جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے یہ تنظیم عوان بنائی اور اس میں بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ ہم میرے ساتھ اور میں ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں. انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، آگے انشاءاللہ ہم اپنی عوام برادری کے لیے اس سے بھی بڑھ کر کام کرنے جا رہے ہیں. بڑا زبردست ماشاءاللہ نیک اقدام ہے. سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ دکان خالی کروا لیں؟ میں جی سب سے پہلے تو دوستوں سے یہ کہوں گا کہ جی مجھ سے ایگریمنٹ کروائیں کہ جب تک میری زندگی ہے، بلکہ جب تک میرے بچوں کی زندگی ہے، یہ عوام برادری کے لیے دکان ہی کیا پورا پلازا جو ہے وہ حاضر ہے، جس کام کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیں. زبردست زبردست. بھائیان اس میں کس کس چیز کا ٹیسٹ کیا جائے گا، کون کون سی ادویات دیں گے، اور کون کون سا ڈاکٹر یہاں پر موجود ہوگا چیک اپ کے لیے؟ ابھی تو ہم انیشل سٹیج پہ ہم نے کیونکہ ابھی اس کو آغاز کیا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر صرف جو عام ہمارے جو ہیں وہ روزمرہ کے مسائل ہیں، لوگوں کے گلا خراب ہے، زکام ہے، اس سے ہم جو ہے آغاز کریں گے، تاکہ جو ایک لوگوں کو جو ہے وہ ڈاکٹر کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ تاکہ ان کو نہ رہے. اس کے بعد اس کو انشاءاللہ ہم ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے، ایکسپینڈ کریں گے. اس کے اندر جو ہے گائنی کے حوالے سے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، ان سے ہماری بات ہو رہی ہے، وہ بیٹھیں گے، الٹرا ساؤنڈ ہوگا، ایکس رے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہم رکھیں. تو یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے. ہمارا جو ہے خواب ہے کہ ہم نے ایک عوانوں کے لیے ایک ہاسپٹل بنانا ہے، ہم نے ان کے لیے ایک فل فلیج جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنانا ہے. یہ دو ہمارے مین پروجیکٹ ہیں، اور اس میں جو ہے وہ آج شہباز بھائی کی مہربانی سے الحمدللہ ہمیں پہلا جو قدم ہے وہ اٹھایا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا، سب سے ضروری جو کام ہے وہ ہے پہلا قدم اٹھانا. الحمدللہ ہم نے وہ قدم اٹھا لی ہے. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہیں، اور ہم اپنے پورے خلوص کے ساتھ جو ہے اپنے لوگوں کی، اپنی عوام کی، پورے پاکستان کی، پوری دنیا کی انسانیت کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے، ہماری مدد فرمائیں گے، اور ہمارے عوام بھائی اور باقی لوگ جو ہیں پورے پاکستان کی جو عوام ہے وہ ہماری مدد کرے گی. تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ آگے سے آگے لے کے جائیں گے. پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ماشاءاللہ کئی ہزار یتیم بچوں کے لیے جو کاپیاں ہیں وہ فری میں ان کا اہتمام کیا گیا تھا. اب یہ ماشاءاللہ دوسرا سٹیپ ہے جو یہ یہاں پر غریب لوگوں کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف عوام برادری کے لوگ ہوں، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے اور وہ بھی یہاں پر فری میں ادویات لیں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے. ندیم بھائی، آپ نے ماشاءاللہ کیسے ملک صاحب کو اس طرح منایا کہ بھائی جان آپ آئیں ہمارے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے زبیر بھائی تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. اتنے
मसरूफियत के बावजूद आप टाइम निकाल के हमारे पास आए। बात इस तरह है कि जी ये हमारे भाई हैं, कज़न हैं, तो इनको शौक़ है वेलफेयर के काम करने का। तो मैंने देखा कि मैंने कहा यार ये बंदा एक वेलफेयर के काम करना चाह रहा है, तो एक हमारा प्लेटफार्म है तंजीमुल अवान, तो हम इसको इस प्लेटफार्म पे क्यों ना लेके आएँ ताकि इसका जो एक वेलफेयर का शौक़ है वो भी हो और साथ साथ इसको जज़ा भी मिले उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैंने बात की, इसने कहा नदीम भाई आप जैसे कहते हैं मैं हाज़िर हूँ। तो इसकी मेहरबानी है, ये हमारा भाई है, इसने हमारी बात मानी और ये हमारे तंजीमुल अवान में भी शामिल हुआ। उसके लिए हमें डिस्पेंसरी भी दी, जिसमें हम सबसे पहले जो है जनरल मेडिसिन का स्टार्ट करेंगे। इनिशियल स्टेज तो यही है हमारी, इसके बाद इंशाल्लाह हम इसको देखते जाएंगे आगे आगे। तो हमारा बेसिक जैसे टिपू भाई ने अर्ज़ की कि हमारा जो असल मकसद है वो है एक तंजीमुल अवान के प्लेटफार्म से हमने जो है ना एक हॉस्पिटल और साथ में टीचिंग हॉस्पिटल जो है ना उसको बनाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने स्टेप लिया है, आगे फर्दन जो है लोग आते जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा चलता है कारवां बनता जाता है, चलता जाता है बनता जाता है। तो हमने ये कदम उठाया, इंशाल्लाह हमारे साथ दोस्त आते जाएंगे, मिलते जाएंगे और हम इंशाल्लाह इसको जो है ना वो इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि जो मेडिसन होंगी उनके अखराजात और जो डॉक्टर हजरात होंगे उनके अखराजात के लिए आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है, मतलब उनको कैसे पूरा किया जाएगा? इस बार में पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी तंजीमुल अवान की नुमाइंदगी करते हुए हमारे पास पहुँचे। मैं आज़म हुसैन अवान, सीनियर नायब सदर तंजीमुल अवान यूथ पाकिस्तान, आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपनी अवान कौम के लिए कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्ल को हम पे फ़ख्र होगा कि हमारे बड़ों ने कोई काम किया। अब आपका सवाल ये था कि मेडिसन में मुझे मुख्तलिफ अवान डॉक्टर्स ने मेरे साथ रब्ता किया। हेल्थ डिपार्टमेंट के में मेरे 2-3-4 अवान दोस्त हैं, उन्होंने रब्ता किया। उन्होंने कहा आप बिस्मिल्लाह करके शुरू करें, जितनी हो सकी जहाँ तक हो सकी हम आपकी हेल्प करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता। एक मैं चला, आसम भाई चले, नदीम भाई चले, शबाज भाई चले, काफिला बनता गया। हमारे डॉक्टर फरीद अवान साहब साथ चले, डेंटल डॉक्टर हैं। तो काफिला बनता गया और हमें आज से 5 साल पहले हमने ख्वाब देखा था, जैसे गुरकी हॉस्पिटल है, हमने सोचा था अल अवान ट्रस्ट हॉस्पिटल, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज उसकी पहली ईंट रखने जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि हम लाहौर में तो अल अवान ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमारे अल अवान ट्रस्ट हॉस्पिटल के नाम से चलेंगे। तो उसमें सब फिलवक़्त जो सब दोस्तों ने किया है कि वो मेडिसिन का जो है साथ दोस्त हम मंथली इकट्ठा करेंगे और उसमें जो मेडिसिन आएगी वो करेंगे। कुछ जो डॉक्टर हैं जो हमें टाइम देंगे वो हमें फ्री ऑफ कास्ट टाइम दे रहे हैं, इसलिए हमें उनकी प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे हर वीक तो फिलवक़्त को स्टार्ट है, नहीं हो सकता, मंथली 2 मेडिकल कैंप ऐसे लगेंगे जिसमें आइज़ का इलाज होगा, डेंटल का इलाज होगा, मुख्तलिफ वो इलाज होंगे जो इस वक्त आवाम करा नहीं सकती। वो सिर्फ अवाम कौम के लिए नहीं होगा, वो कुल इंसानियत के लिए होगा। जो भी इंसान आएगा उसका इलाज होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम औलाद अली हैं और पूरी कौम के लिए समझ लो औलाद अली होना हमारे लिए फ़ख्र है। और पूरी कौम जो है वो इंशाल्लाह ताला औलाद अली कि मददगार भी साबित होंगे इंशाल्लाह पूरी कौम के लिए। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी अवाम कौम से वादा करते हैं कि हम निकले, आओ आप हमारे साथ निकलो। और वो दिन दूर नहीं है कि पूरी दुनिया में अल अवान ट्रस्ट हॉस्पिटल हर बंदे के सामने खड़ा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। नाज़रीन, डॉक्टर फरीद साहब हैं और मेरे आप देखें कि ये सारे अवान भाई हैं। अगर इन्होंने ये स्टेप लिया और माशाल्लाह कामयाब हो गए हैं तो आम में से हर शख्स अपने हिस्से का अपना जो भी वो किरदार अदा करना चाहे किसी भी तरीके से वो कर सकता है। डॉक्टर साहब डेंटल कैंप लगाने जा रहे हैं जी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सर। देखें अल्लाह ताला बहुत सारे इंसानों को बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन कार खैर की तौफीक अल्लाह अपने मुंतखब बंदों को देता है। ये जितने भी दोस्त भाई बैठे हैं ये अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं, और जब अल्लाह के मुंतखब बंदे कोई कार खैर करते हैं तो उनको कभी नाकामी और मायूसी नहीं होती, अल्लाह उनका खुद शामिल हाल होता है। मैं तमाम भाइयों की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि इस कार खैर में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने पहला स्टेप उठाया है। और इंशाअल्लाह मुझे पता है कि जो आज़म भाई कह रहे हैं कि हम अपनी खिदमत की बुलंदियों पर पहुँचेंगे और अपने मकासद को हासिल करेंगे खिदमत इंसानियत के लिए। आप लोगों ने डॉक्टर साहब को भी अपनी दुआओं में याद रखना है, क्योंकि ये भी थोड़े से मुझे बीमार लग रहे हैं। इसके अलावा इन तमाम दोस्तों को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है कि ये इसी तरह फलाह के जो काम है वो करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।